ریڈ زون with ساجد اسحاق۔ جی السلام علیکم ناظرین، ریڈ زون کے ساتھ آپ کا ہوسٹ ساجد اسحاق آپ کے سامنے حاضر ہے۔ ناظرین، کافی دنوں سے ایک بات گردش کر رہی ہے کہ جس پہ جو پاکستان میں بسنے والی اقلیتیں ہیں اور خاص طور پر جو ہندو اور کرسچن کمیونٹیز ہیں، ان کی ایک ڈیمانڈ ہے کہ ایک بل لے کے آیا جائے اسمبلی میں، تاکہ ان کی جو بچیاں ہیں ان کو محفوظ کیا جا سکے، کیونکہ جو جبری مذہبی تبدیلی ہے ناظرین، وہ ہم دیکھتے ہیں کہ دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، اور جو اقلیتیں ہیں وہ غیر محفوظ اپنے آپ کو سمجھ رہی ہیں۔ مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ جو اپر ہاؤس سینٹ جسے کہتے ہیں ہم، جس میں 104 کا ایوان ہے، جس میں 4 اقلیتیں بھی ہیں، وہاں پر ہم دیکھتے ہیں ناظرین کہ جاوید عباسی جو کہ سینیٹر ہیں پی ایم ایل این کے، وہ ایک بل موو کرتے ہیں مائنورٹی پروٹیکشن کے حوالہ سے، اور جس میں ووٹنگ نہیں ہو پاتی اور اس کو ریویو کے لیے سٹینڈنگ کمیٹی کے پاس بھیج دیا جاتا ہے، اور وہاں پر ہم دیکھتے ہیں جو سٹینڈنگ کمیٹی چیئرڈ بائی مولانا غفور حیدری، جن کا تعلق جے یو ایف سے ہے، اس کمیٹی میں اس کو ٹرن ڈاؤن کر دیا جاتا ہے بل کو۔ اور یہاں پر جو افسوس کی بات یہ ہے کہ جو 104 کا ایوان ہے ناظرین، جس کو ہم اپر ہاؤس کہتے ہیں، ایوان بالا کہتے ہیں، وہاں پہ 104 لوگوں کی بھی رائے متفق نہیں ہے کہ اقلیتوں کو تحفظ دیا جا سکے۔ اور ہم جب جا کے دیکھتے ہیں سینٹ میں، نیشنل اسمبلی میں اور چاروں پروونشل اسمبلیز میں، تو آپ میرے ساتھ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی تعداد ہے ہر ایک اسمبلی کی۔ تو آپ سکرین پر میرے ساتھ دیکھ سکتے ہیں سلائیڈ میں کہ سینٹ میں 104 کا ایوان ہے ناظرین، جس میں سے 4 جو ہیں اقلیتی نمائندے ہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ناظرین نیشنل اسمبلی جو کہ 342 کا ایوان ہے، اور اس میں جنرل سیٹیں جو ہے ناظرین وہ 272 ہیں، اور خواتین کی 60 اور مائنورٹیز کی 10۔ اسی طرح پنجاب اسمبلی میں ناظرین 371 کا ایوان ہے، اور اس میں جنرل سیٹس 297 ہیں، خواتین کی سیٹ 66 ہے اور مائنورٹیز کی سیٹ 8 ہے۔ اسی طرح ناظرین کے پی میں جب دیکھتے ہیں ہم اسمبلی میں، تو وہاں کا ایوان 145 پر ہے، کیونکہ جب اس میں فاٹا شامل ہوا تو یہ تعداد بڑھ چکی ہے، اور اس طرح سے جنرل سیٹس 115 ہیں، ویمن سیٹ 26 ہے، مائنورٹیز 4 ہیں۔ سندھ میں جب ہم دیکھتے ہیں تو جنرل سیٹس 130 ہے، 29 ویمن ہے، مائنورٹیز 9 ہے، ٹوٹل ایوان جو ہے وہ 168 کا ہے۔ اس طرح ناظرین بلوچستان میں جنرل سیٹس جو ہے 51 ہے، 11 جو ہے ویمن سیٹس ہیں، اور 3 جو ہے وہ مائنورٹی سیٹس ہیں، یعنی کہ 65 کا ایوان ہے۔ انٹرسٹنگ بات ناظرین یہاں پر یہ ہے کہ ٹوٹل ایوان میں بیٹھے ہوئے جو افراد ہیں، جو ہمارے نمائندے ہیں، وہ 1195 ہیں۔ اس میں سارے ملا کر مائنورٹیز، خواتین اور جنرل سیٹس کو ملا کر 1195 ناظرین یہاں پہ ایوان میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور جس میں خواتین کا تعداد 192 ہے، اور جو اقلیتی نمائندے ہیں وہ 38 ہیں۔ یہ اعداد و شمار آپ کے سامنے رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ جان سکیں کہ یہ جو ایوان ہے ناظرین، یہی اقلیتوں حقوق دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو جب ہم بات کرتے ہیں 22 یا 23 کروڑ افراد کی جو پاکستان میں بستے ہیں، اور انہی کے نمائندے جو ہیں ناظرین اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہی بات جب ہم بات کریں گے کہ مائنورٹی پروٹیکشن بل کس لیے ضروری ہے، تو آپ دیکھیں کہ کس طرح سے وہ سینٹ جو اپر ہاؤس میں وہاں سے ٹرن ڈاؤن ہو جاتا ہے،
2016 میں سندھ اسمبلی میں پیش کیا گیا، وہ ٹرن ڈاؤن ہو گیا۔ اور ایک اور ناظرین آپ کے سامنے خبر شیئر کرنا چاہتے ہیں، ہمارے جو پنجاب کے وزیر اقلیت ہیں، ہیومن رائٹس ہیں، اعجاز عالم صاحب، انہوں نے بھی دو تین ماہ پہلے ایک کلیم کیا کہ انہوں نے جبری تبدیلی مذہب کا جو بل ہے وہ اسمبلی میں پیش کیا، مگر ناظرین اس کی حقیقت کیا ہے آگے جا کے بات کریں گے کہ نہ تو وہ قانون جو لا منسٹری ہے اس سے ویٹ کروایا گیا، نہ ہی وزیر اعلیٰ کے دفتر میں پہنچایا گیا، اور ایک خالی دعویٰ کر دیا گیا کہ اقلیتوں کو گمراہ کرنے کے لیے کہ انہوں نے یہ بل موو کیا ہے۔ یہاں پر ہم سنجیدگی کا عالم دیکھتے ہیں ناظرین کہ ہمارے جو 38 نمائندے بیٹھے ہوئے ہیں اسمبلیز میں، ان کے اتنی سخت نہیں ہے، ان کی اتنی جرت نہیں ہے کہ وہ اپنی بات کو بیان کر سکے۔ یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ سینٹ میں وہ ڈکلائن ہوتا ہے، سندھ اسمبلی میں ہوتا ہے، پنجاب میں ہوتا ہے۔ کس نے واک آؤٹ کیا اقلیتوں میں سے؟ کس نے آواز اٹھائی؟ کیونکہ یہ جو پپٹس بنا کے بٹھا دیے گئے ہیں، ان کے منہ میں زبانیں نہیں ہیں۔ ہم نے کوشش کی آج ان نمائندوں سے بات کرنے کی، وہ بھی آپ کو ہم بتائیں گے حقیقت ہے کیا، مگر میں چاہوں گا کہ پہلے آپ پرائم منسٹر عمران خان صاحب، جو کہ الیکشن سے پہلے بڑے بڑے دعوے کیا کرتے تھے اقلیتوں کے تحفظ کے لیے، وہ یہی بھی کہتے تھے کہ جو جبری مذہب تبدیلی ہے اس میں کون سا ثواب ہے، کیوں ان کے ساتھ یہ زیادتی ہوتی ہے، ہمیں جو پی ٹی آئی ہے کمزوروں کے ساتھ کھڑی ہوگی۔ تو ہم جب دیکھتے ہیں جب بلز آتے ہیں تو پی ٹی آئی جب رمیش کمار لے کے آتا ہے بل، پی ٹی آئی میجورٹی کے ساتھ اس کو ٹرن ڈاؤن کرتی ہے، جبکہ پیپلز پارٹی اس کو سپورٹ کرتی ہے۔ اسی طرح سینٹ میں بھی ہم دیکھتے ہیں کس نے آواز اٹھائی، کون ہے جو آواز اٹھا رہے ہیں یہاں کے اقلیتوں کے لیے۔ اگر ہم پاکستان میں بسنے والی اقلیتوں کو نہیں تحفظ دے سکتے، ان کے لیے نہیں ہم کوئی بل لے کے آ سکتے، تو پھر ہم اپنے دوسرے ممالک میں بسنے والی اقلیتوں کے لیے بولنا جائز نہیں سمجھتے۔ اپنے گھر کو ان آرڈر کرنا ضروری ہے۔ اس سے پہلے ناظرین آگے چلیں، خان صاحب کیا فرمایا کرتے تھے آپ میرے ساتھ سن سکتے ہیں۔ سندھ میں جاتا ہوں تو وہاں ہندو مائنورٹی ملتی ہے، ان کے بڑے کمپلینٹس ہوتے ہیں۔ کئی جگہ ایسا ظلم کیا جاتا ہے کہ ان کے بچیوں کو زبردستی مسلمان کیا جاتا ہے شادی کر کے۔ وہ کوئی غلط فہمی ہے کسی کو کہ یہ بڑا کوئی اللہ کی نظر میں وہ اللہ کے قریب جا رہے ہیں، یہ تو اس کی اجازت ہی نہیں ہے اسلام میں، یہ اسلام کی بیسس کے خلاف ہے۔ اور اسی طرح یہاں بھی میں مائنورٹی سے ملتا ہوں، اور زیادہ تر لوگوں کو کمپلینٹس ہوتی ہیں، کیونکہ جو ہماری مائنورٹیز ہوتی بھی جب کمزور طبقے سے ہوتی، میں یہ کلیریفائی کر دوں کہ جو طاقتور دوسری دین کا ہوتا ہے، طاقتور ہوتا ہے، اس کو یہ مسئلہ نہیں ہے۔ ساجد، میں سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے واقعی پہلی دفعہ ایک چھوٹی تقریر کی ہے۔ میں تیار ہو گیا تھا کہ آپ بڑی لمبی اننگ کھیلنے کے لیے ڈگن ہو رہے ہیں، لیکن شکر ہے کہ آپ نے آج کنسائز اور ایکوریٹ تقریر کی۔ میں جتنے بھی آپ کی جو آپ نے اسپاس نامہ پیش کیا، اب میں آپ سے وہ لے لوں گا ایک ایک چیز ڈسکس کر کے، اور جو چیز ہماری کمیٹی مانے گی میں وہ آپ کے سامنے رکھ لوں گا، آپ کی پوری سفارش کروں گا، کیونکہ میں جنرلی بلیو کرتا ہوں، یہ میرا ایمان کا حصہ ہے کہ جو بھی ایک مہذب معاشرہ ہوتا ہی وہ ہے جو کمزور کی حفاظت کرتا ہے۔ جانوروں کے معاشرے میں مائٹ از رائٹ ہے، اور انسانوں کے معاشرے میں کمپیشن، رحم، اور رحم تو ہوتا ہے کمزور کے لیے۔ تو جو بھی معاشرے میں کمزور طبقہ ہو وہ ہماری ذمہ داری ہے، انسان ہوتے ہوئے ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم وہ پاکستان دیکھنا چاہتے ہیں جدھر ہر انسان کو قانون کے سامنے ایک برابر دیکھا جائے۔ ہم وہ پاکستان دیکھنا چاہتے ہیں جدھر ہر انسان کے حقوق کی حفاظت کرے حکومت۔ ہم وہ پاکستان دیکھنا چاہتے ہیں جس میں میرٹ ہو، میرٹ کے علاوہ کوئی چیز نہ ہو، چاہے جو مرضی انسان ڈیزرو کرتا ہے جس پوزیشن پہ میرٹ پہ پہنچے۔ یہ انصاف ہے، میرٹ کا مطلب انصاف ہے۔
اس پہ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کہ خان صاحب نے کتنے ٹال کلیمز کیے، کتنے دعوے وعدے کیے، مگر ہم دیکھتے ہیں کہ وہی حال ہے جو کہ پرانی حکومتوں میں تھا اقلیتوں کا، وہی حال ہے جو کہ ایک میں سمجھتا ہوں کمزور جو اقلیتیں ہیں ان کو بالکل اس طرح رکھا گیا ہے جیسے انگوٹھے کے نیچے دبا کے رکھا جاتا ہے۔ اور ہمیں افسوس یہ ہے جو پی ٹی آئی دعوے کرتی تھی، ہم نے آج جب بات کی شنیلا روت صاحبہ سے جو کہ پارلیمانی سیکرٹری بھی ہے مائنورٹی اینڈ انٹرفیتھ ہارمنی کی، انہوں نے بات کی، انہوں نے کہا میں آف دا ریکارڈ آپ کو کہہ رہی ہوں کہ پہلے بات ان کو شاید سمجھ نہیں آئی کہ میں نے کون سا سوال کیا کہ مائنورٹی پروٹیکشن بل جو سینٹ میں پیش کیا گیا اس کی کیا حقیقت ہے، اور وہی بات کہ انہوں نے کہا جی یہ پی ٹی آئی جو کہ تبدیلی کی بات کرتی ہے وہ ایک کمپریہنسو بل لے کر آئے گی۔ وہ کب بل لے کر آئے گی ناظرین آپ بھی جانتے ہیں، 2.25 سال ہونے والے ہیں، کون سے تیر مار لیے ہیں ابھی تک انہوں نے، اور جو یہ دعوے کرتے ہیں جو اقلیتوں کے نمائندے بیٹھے ہوئے ہیں ان کی اوقات اس سے زیادہ نہیں ہے جو منشیوں کی ہوتی ہے یا کوئی جھولی چک کی ہوتی ہے۔ تو یہ میں پہلے بھی کہتا ہوں یہ ہومیوپیتھکس ہیں سارے، ان کی اتنی سکت نہیں ہے کہ 3.25 سال میں ایک بھی بل لے کے آ سکے مائنورٹیز کے حوالہ سے۔ اور جمشید تھامس صاحب ایک بل لائے تھے ایجوکیشن کوٹے سے، وہ بھی ٹرن ڈاؤن ہو گیا۔ کہاں پہ آپ کی پارٹی آپ کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے؟ میں پی ٹی آئی کی اقلیتی نمائندوں سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ ناظرین اس کے بعد ہم نے بات کی جو صوبائی وزیر اقلیتی امور اور انٹرفیتھ ہارمنی اور ہیومن رائٹس کے اعجاز عالم صاحب سے کہ کیا حقیقت ہے جو آپ نے بل کی بات کی تھی، آپ نے بڑا دعویٰ کیا تھا کہ آپ نے موو کیا ہے جبری تبدیلی کے بل کو اسمبلی میں، اور جب اسمبلی میں رابطہ کیا گیا وہاں تو ایسی کوئی خبر ہے ہی نہیں ہے، وہاں تو کوئی بل آیا ہی نہیں ہے۔ اس سے پہلے کہ اب منسٹر صاحب کی بات سنیں میں چاہوں گا ہارون گل جو کہ ایم پی ہے پی ٹی آئی کے ہی، انہوں نے کیا کہا اس بل کے حوالہ سے۔ جی السلام علیکم، ہارون گل صاحب بات کر رہے ہیں؟ جی جی وعلیکم السلام، ساجد میں اسحاق، بات کر رہا ساجد اسحاق ریڈ زون سے آپ کے ساتھ مخاطب ہوں، آپ خیریت سے ہیں؟ ہوں۔ جی جی ساجد بھائی کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ جی شکر ہے۔ ہارون صاحب ہم جاننا یہ چاہ رہے ہیں کیونکہ آپ بھی پنجاب اسمبلی کے ممبر ہیں، پی ٹی آئی کے ایم پی ہیں، تو پچھلے کچھ مہینوں میں ہم نے سنا کہ جو وزیر ہیں وہاں کے اقلیتوں کے اور ہیومن رائٹس کے، انہوں نے کہا کہ انہوں نے کہ موو کیا ہے بل جبری مذہبی تبدیلی کے حوالہ سے، فورس کنورجن کے حوالہ سے، مگر جب حقیقت سامنے آ رہی ہے تو وہ بل نہ تو وزیر اعلیٰ صاحب کو پیش کیا گیا، نہ ہی وہاں پہ وزارت قانون تک پہنچی ہے وہ چیز، تو اس کا کیا سٹیٹس ہے؟ تھوڑا سا بتا سکیں گے ہوا کیا ہے؟ جناب میں بہت شکریہ آپ نے دعوتی پروگرام میں۔ جناب گزارش یہ ہے کہ بل جو ہے کوئی میرے سامنے نہیں آیا، ٹو بی ویری کلیئرلی، اور بل جو ہوتا ہے وہ موو ہوتا ہے تھرو لا منسٹر اسمبلی کے فلور پر، ٹھیک ہے، اور بل ایک پراپر بل ہوتا ہے، لیکن جو میرے سامنے کچھ چیزیں کافی نیوز والے بھی کال کر رہے ہیں مجھے آپ سے پہلے بھی، تو بات یہ ہے کہ جو بل ہوتا ہے اس کی پوری سمری بنتی ہے، وہ لا منسٹر کو جاتی ہے، اس کی سبمٹ ہوتا ہے اسمبلی میں، اس کی ڈائری لگتی ہے، اس ڈائری کو جب سبمٹ ہوتا ہے تو پھر اس پہ ڈسکشن ہوتی ہے بیفور فلور پہ آنے سے پہلے، اور لا منسٹر صاحب اس کو دیکھتے ہیں، پھر لا منسٹر اس کو اوکے کرتے ہیں تو بل فلور پہ آتا ہے۔ تو مگر ایک وزیر جو ہے اقلیت کے وزیر ہے، ایک بڑا میں سمجھتا ہوں ایک عہدہ رکھتے ہیں، تو انہوں نے اس طرح غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کیا، تو کیا اس سے ان کی یا پارٹی کی ساکھ مجروح نہیں ہوتی؟ دیکھیں مجروح تو ہوتے ہیں جذبات منورٹی کی جو سب سے اہم ہے ہمارے لیے، جن کے ہم ریپریزنٹیٹر ہیں اور قوم کی آواز ہیں، اور پارٹی کو اگر پراپر طریقے سے لوپ میں لیا جائے اور سمجھایا جائے کوئی بھی انیشیٹو لینے سے پہلے، اور تمام پارلیمنٹیرین مل کر اگر کوئی اس سے پہلے میٹنگ کر لے، تو میرے خیال سے نہ منورٹی کے جذبات مجروح ہوں گے، نہ پارٹی کی ساکھ خراب ہو سکتی۔ تو اس میں آپ سے کوئی مشاورت نہیں کی گئی جو دوسرے ایم پی ایز ہیں؟ نہیں، فی الحال میرے ساتھ تو کوئی اس چیز پہ مشاورت نہیں۔
टू बी वेरी क्लियर। तो ये जो ना स्टेटमेंट मुझे उनकी पता है। पहले चल रही थी कि उन्होंने अपने सोशल मीडिया पे भी लगाई हुई थी कि उन्होंने बिल मूव कर दिया, तो आप कह रहे हैं कि नहीं, वो इसमें कोई बिल था या वो लेटर हेड पे कुछ लिखा था? लेटर हेड था उनका? वो बिल थोड़ी होगा सर, वो तो एक ठीक है। रिक्वेस्ट भेजी तो होगी। बिल एक प्रॉपर अब बिल होता है, आप फाइल जो होती है। माइनॉरिटी के नुमाइंदे बैठे हुए हैं पंजाब असेंबली में, अब आप क्या करेंगे इस हवाला से कि दोबारा से इसको प्रॉपर चैनल के जरिए नहीं, भेजा इसको जाए? दोबारा से थ्रू आउट प्रॉपर चैनल लेकर जाएंगे, मिनिस्टर साहब से मिलेंगे। मिनिस्टर साहब अच्छे हैं काम में, लेकिन कुछ कुताहियां इंसानों से हो जाती हैं, लेकिन मिलकर इसको दोबारा से इनिशिएट करेंगे बिल को, और प्रॉपर थ्रू चैनल के थ्रू। चलें। और ये सीएम साहब से देखिए, लेटर हेड वो चीज है, बिल एक प्रॉपर बिल बनता है, फाइल होती है, नथी होती है, वो असेंबली में सबमिट होती है। लेटर हेड पे चाहे ये रिक्वेस्ट की हो कि कोई अमेंडमेंट हो या कुछ ऐसी कोई चीजें हों, लेकिन मुझे नहीं, लेटर हेड पे नहीं मैंने देखा भी। और इसके साथ नाज़रीन मैं चाहूँगा कि मिनिस्टर साहब की सफाइयाँ सुन लें और आप खुद जान लें कि हमारी क्या कैपेसिटी है, जो बैठे हुए हैं वहाँ पे नुमाइंदे, हम कितने संजीदा हैं, हम कितनी एफर्ट कर रहे हैं, हम कितने प्रोसेस को समझते हैं। तो नाज़रीन उन्होंने क्या फरमाया आप मेरे साथ सुन सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, एजाज आलम साहब बात कर रहे हैं? जी वालेकुम सलाम जी। जी, साजिद इसाक रेड जोन से बात कर रहा हूँ। मिनिस्टर साहब, हम आज जानना ये चाह रहे थे कि कुछ खबरें गर्दिश कर रही हैं, जबरी तब्दीली जो मज़हब का बिल आपने मूव किया, कुछ हल्के ये कह रहे हैं कि वो प्रॉपर चैनल से नहीं गया, ना वज़ीर आला ऑफिस में वो सबमिट हुआ और ना ही वो वजारत कानून के थ्रू वहाँ पे असेंबली में पेश हुआ। तो इसमें क्या हकायक है? देखिए, सबसे पहले तो बात है कि एक रूल ऑफ प्रोसीजर मैं आपको व्हाट्सएप भी कर देता हूँ, जो असेंबली का है, कि सरकारी बिल का क्या तरीकेकार होता है, किस तरह ये जमा होता है। ठीक है, वो तरीकेकार ये है कि जब, क्योंकि जारी बात है, आप इस बात को समझते हैं कि ये बड़ा सेंसिटिव मैटर है, तो इसको सबसे पहले जब हमने इसकी कानूनी राय ली थी, तो सबसे पहले हम इसको असेंबली में लेके गए, तो असेंबली वालों ने कहा कि जी आप बजाय इसके कि यहाँ जमा इसको करवाएं, आप लॉ डिपार्टमेंट करें, क्योंकि सारी बात है वेटिंग के लिए वहीं जाना है। ठीक है, वो फिर मैंने लॉ मिनिस्टर साहब से बात की, तो उन्होंने कहा कि जी वो बिल्कुल सही कहा है, आप पहले, चूंकि ये सेंसिटिव इशू है, तो आप सबसे पहले इसकी वेटिंग करवा लें। ठीक है, उसके बाद इसको असेंबली में मूव करेंगे। तो वो मेरे पास उसकी पिक्चर्स भी हैं, मेरे पास सारा उसका है कि जब हमने उसको लॉ डिपार्टमेंट में जमा करवाया। ठीक है, तो वो अभी वेटिंग उसकी जो है लॉ डिपार्टमेंट में हो रही है, उसके बाद वो असेंबली में जाएगा, क्योंकि सारी बात है कि उसमें लॉ डिपार्टमेंट चीजें देखेगा, क्योंकि हम इसको एज ए सरकारी बिल ला रहे हैं, हम प्राइवेट बिल ला नहीं रहे कि वहाँ असेंबली में जमा करवाया तो वो चाहे रिजेक्ट हो जाए। हमारा मकसद ये नहीं है, हमारा मकसद इसको पास करवाना है। तो आप क्या समझते हैं कि आपकी पार्टी इसके ऊपर आपके साथ खड़ी होगी? बिल्कुल, देखिए, पार्टी खड़ी है तो लॉ डिपार्टमेंट में वेटिंग के लिए की है, और दूसरी बात है कि हमने डिपार्टमेंट से मुशावरत के बाद, जब हमने सारी जगहों पे लॉ मिनिस्टर साहब से बकायदा इसकी मुशावरत हुई है, और फिर उन्हीं के ही कहने पर हमने वहां पे बिल जमा कराया है, तो ये डेफिनेटली पास होगा, और इसमें ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की तरफ से पास होगा। तो आप क्या समझते हैं कि सेनेट में डिक्लाइन हो गया है, तो क्या ये अफेक्ट नहीं करेगा? जैसे सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी में हेडेड बाय गफूर हैदरी साहब, उन्होंने डिक्लाइन कर दिया, टर्न डाउन कर दिया माइनॉरिटी प्रोटेक्शन बिल, जो कि अपर हाउस है। तो आपकी तवक्कुआत कितनी हैं कि आपके पीटीआई या जो यहाँ पे बैठी जमातें ये पास कर देंगी? देखिए साजिद साहब, पहली बात तो ये है कि वो माइनॉरिटी राइट्स बिल था, ठीक है, जो कि नून लीग के जो मुर्तजा अब्बासी साहब हैं, उन्होंने इसको पेश किया था। अब जाहिर बात है कि जावेद अब्बासी साहब जवेद अब्बासी साहब, तो जब जवेद अब्बासी साहब ने उसको पेश किया तो उनकी जिम्मेदारी बनती थी कि वो, अब ये तमाम पीडीएम के जो लोग हैं, उसकी वो जो स्टैंडिंग कमेटी है उसके जो चेयरमैन है वो भी पीडीएम से हैं, गफूर हैदरी साहब फजल रहमान ग्रुप के,
जो है वो सरकर्ता लीडरों में से हैं। तो अब उन्होंने सिर्फ पेश किया, पेश करने के बाद उन्होंने अपनी जिम्मेदारियां वो अदा नहीं की। स्टैंडिंग कमेटी में वो बकायदा लॉबिंग करते और इस बिल को बनाते, लेकिन उन्होंने भी सिर्फ शहीदों में नाम लिखवाने के लिए जो है ना इस बिल को पेश किया है। उनका इस बात से कोई तल्लक नहीं था कि अब उस स्टैंडिंग कमेटी में आप जरा उसकी लिस्ट देख लें तो उसमें अक्सरियत जो है वो नून लीग की और दूसरी जमातों। अच्छा, मगर आप ये भी तो देखते हैं कि जब आपके रमेश कुमार साहब ने बिल पेश किया नेशनल असेंबली में, तो मेजॉरिटी जो थी पीटीआई ने उसको रिजेक्ट किया, जबकि पीपल्स पार्टी ने उसकी हमायत की और दूसरी पार्टीज़ ने। तो यहाँ पे क्या हमें इंडिकेशन मिल रही है कि पीटीआई सीरियस है माइनॉरिटीज़ के राइट्स के लिए? देखिए, सबसे पहली बात है कि जो रमेश कुमार ने बिल पेश किया था वो उन्होंने एज ए प्राइवेट मेंबर बिल पेश किया था। ठीक है। उन्होंने उसको सरकारी मेंबर के तौर पर नहीं किया था। और बिल देखें, मैं आपको एक बात साजिद साहब बताना चाहता हूँ कि बिल पेश करना कोई कमाल नहीं है, उसको पास करवाना कमाल होता है। तो अगर हम सिर्फ पेश करके तो दूसरे लोगों में इसका क्रेडिट लें तो मेरे ख्याल में इस तरह का देखें, मैं समझता हूँ कि इस तरह की एक गलती जो है वो हमारे जो पीटीआई के जो अपना जमशेद अहमद साहब है उनसे भी हुई थी। उन्होंने भी 2% जो हायर एजुकेशन में कोटे के लिए बिल मूव किया था, लेकिन वो भी रिजेक्ट हुआ था इसलिए कि वो बकायदा उसकी लॉबिंग नहीं हो सकती थी और बकायदा पार्टी को कन्विंस नहीं किया गया था। तो अच्छा, आप क्या समझते हैं कि आप कब तक इसको प्रॉपरली पार्टी के थ्रू इसको सबमिट करवा सकेंगे बिल को? मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह अगले सेशन में ये बिल जो है टेबल। नेक्स्ट सेशन कब हो रहा है आपका? नेक्स्ट सेशन मेरे ख्याल पहले सेनेट का जो इलेक्शन होगा उसके बाद सेशन होगा, यानी कि मार्च के एंड में आप समझ रहे हैं होगा इंशाल्लाह। जी। थैंक यू वेरी मच मिनिस्टर साहब, आपके मौक़िफ़ का बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, आपने देखा यहाँ पर कि उन्होंने क्या सफाइयाँ दी। तो नाज़रीन, मेरा सवाल यहाँ पे उनसे बनता है जो 38 नुमाइंदे जो हमारे अक़लियतों के बैठे हैं सेनेट में, नेशनल असम्बलीज़ में और चारों सूबाई असम्बलियों में, कि क्या रोल है उनका माइनॉरिटीज़ की प्रोटेक्शन के हवाला से। वो अपने अपने गिरेबान में झांक के देखें ज़रूर इस चीज़ को कि उन्होंने इन 3.25 सालों में क्या कंट्रीब्यूट किया है माइनॉरिटीज़ की प्रोटेक्शन के हवाला से, माइनॉरिटीज़ के वेलफेयर के हवाला से, उनकी इज़्ज़त नफ्स के हवाला से, और ये बताएं ज़रूर अपने गिरेबान में झांक कर कि उनकी औकात क्या है उनकी पार्टीज़ के अंदर, उनकी कितनी बात सुनी जाती है पार्टी के अंदर, किस तरह से उनकी पेशराई होती है उनके मशवरों की। ये हमें जानना है नाजरीन, क्योंकि हमें पता है कि इनको आपने अगर नुमाइंदे कहते हैं जो कि हमारे नुमाइंदे नहीं बल्कि पार्टीज़ के नुमाइंदे हैं, और ये बहुत दफ़ा आप सुन चुके हैं मेरे प्रोग्राम्स में, मिनिस्टर्स भी कहते हैं, एमएनएस भी कहते हैं कि हमें कम्युनिटी का कोई पहाड़ नहीं है, कोई वज़न नहीं, क्योंकि हम उनके वोटों से नहीं आए हुए, हम तो आए हैं अपनी चापलूसी करके, अपने जो पार्टी के लीडर्स हैं उनको खुश करके आए हुए हैं। तो हमने कोशिश की जानने की सैमुअल प्यारा साहब से, जो कि काफ़ी गहरी नज़र रखते हैं, और वो उन्होंने कहा है कहना कि ये जो मजहबी जबरी तब्दीली है, मज़हब का बिल जो है, इसका मसवदा जो है वो उनकी ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया, और मिनिस्टर जो ह्यूमन राइट्स है माइनॉरिटी के एजाज आलम साहब उनको दिया। और उन्होंने ये भी बताया कि मिनिस्टर साहब ने गलती की, उन्होंने बिल पहले लॉ मिनिस्टर को नहीं भेजा वहाँ पे, और ना ही ये बिल वहाँ पे पहुँचा है असेंबली में। तो अब देखते हैं नाजरीन कि आगे क्या होता है। आप सुन सकते हैं सैमुअल प्यारा साहब ने क्या कहा। जी, अस्सलाम वालेकुम। सैमुअल प्यारा साहब बात कर रहे हैं? जी जी जी, साजिद इसाक बात कर रहा हूँ रेड जोन से। आप खैरियत से हैं? जी मैं खैरियत से हूँ। सैमुअल साहब, हमने अभी गर्दिश कर रही है एक बात, और चंद माह पहले भी एक स्टेटमेंट आई थी मिनिस्टर साहब की तरफ से, ह्यूमन राइट्स के जो हमारे प्रोविंशियल मिनिस्टर एजाज अगस्टियन साहब की तरफ से, कि उन्होंने कोई एक बिल मूव किया है
पंजाब असम्बली में जबरी मज़हब तब्दीली के हवाला से, मगर जब हक़ाइक़ जाने गए हैं तो वो तो कोई बिल ऐसा है नहीं असम्बली के फ्लोर पर, और ना ही कहीं लॉ मिनिस्ट्री में नज़र आता है, ना ही चीफ मिनिस्टर ऑफिस में मिलता है। तो इसकी हकीकत क्या है, क्योंकि आप काफ़ी गहरी नज़र रखते हैं इन सारी चीज़ों पर, तो हम जानना चाहेंगे कि आप इसके बारे में कितना जानते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो शुक्रिया आपके इस बड़े फोरम से आपने मुझे लिया। हमेशा बात यह है कि आपका जो फोरम है जहाँ पे राइट इंफॉर्मेशन लोगों को मिलती है और राइट इंफॉर्मेशन में ही हमें बात करनी चाहिए। मेरी एक 15 दिन पहले मिनिस्टर से मुलाकात हुई थी, तो ये जो एक्चुअली बिल जमा करवाया गया था, ये बिल IMRF ने ही ड्राफ्ट किया था। IRM में क्या बनता है सर? ये इम्प्लीमेंटेशन मिनारिटी राइट्स फोरम ने, ठीक है, इन्होंने ड्राफ्ट किया था, तो ये बिल हमने उनको दिया था। उन्होंने ये तस्लीम किया कि वो मिस्टेक होगी मुझसे कि मैं असेंबली में जमा ना करवा सका, तो मैंने लॉ मिनिस्टर साहब को वो बिल दिया है। तो उसी वक्त हमने ये क्लियर कर दिया था कि इसका मतलब ये है कि अभी बिल तो फिर जमा ना होगा। इस तरह तो 1000 एक दूसरे को बिल दे दिए जाते हैं, तो वो ये क्लियर मिनिस्टर साहब बता चुके हैं कि वो बिल जमा नहीं हुआ। तो क्या आपको लगता है कि कितनी इनके पास स्ट्रेंथ है PTI की कि ये बिल पास करवा सकें, क्योंकि सेनेट में हमने देखा है कि वो टर्न डाउन कर दिया गया है माइनॉरिटी प्रोटेक्शन बिल। अच्छा देखिए, मिनॉरिटी प्रोटेक्शन बिल की बात मैं यानी कि जहाँ पे राइट फोरम पे बात करनी होती है वो डॉक्यूमेंट साथ नहीं लगते। इस पे बड़ा क्लियरली काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी अपना वर्जन दे चुकी है। ये वही है, आपको पता है कि कराची सिंध में भी जब ये किया गया 2016 में हुआ था वहाँ पे। हाँ जी, तो कर दिया था। इसके लिए हमारे पास एक ही फोरम है। हम तो हमेशा कहते हैं कि 73 से लेके आज तक ये नहीं हो सका। एक ही फोरम है, सुप्रीम कोर्ट अगर कोई डायरेक्शन कर दे तो ये कर देते हैं, वरना नहीं। यानी कि आप कह रहे हैं कि वो बिल जमा नहीं कराया गया पंजाब असम्बली में और गलत मेरहम इंफॉर्मेशन गई है वो गलत इंफॉर्मेशन। नाज़रीन, हमने हक़ाइक़ आपके सामने रखे और हमारी उम्मीद है कि आप इसको बेहतर जानते हैं कि इनकी परफॉर्मेंस क्या रही है आज तक। हमारी उम्मीद है कि शायद इनको थोड़ी समझ आ जाए कि ये जो सारे सियासी मामलात हैं, ये जो बिल पेश करने का तरीका कार है, एडवोकेसी लॉबिंग क्या है, ताकि ये डायरेक्शंस ले सकें अपनी कौम के लिए। क्योंकि हम मानते हैं यहाँ पर, खान साहब ने बहुत दफ़ा कहा है, इक्वालिटी की बात करते हैं, हम भी कहते हैं कि जिसके पास शनाख्ती कार्ड है पाकिस्तान को, पाकिस्तान का उतना ही वफादार है, उतना ही वो शहरी है। तो फिर ये ज़रूरत ही नहीं होनी चाहिए कि हम बार बार कहें कि भाई माइनॉरिटीज़ को राइट्स क्यों नहीं मिल रहे। हमारी उम्मीद है PTI ने जो क्लेम्स किए हुए हैं अक़लियतों का हकूक़ देने के हवाला से, फोर्स कन्वर्जन के हवाला से, फोर्स मैरिजेस के हवाला से कुछ जामे मनसूबा बंदी आएगी, कानून बनेगा। और हम भी देख रहे हैं नाज़रीन, आप भी देखते रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि हमने तो सवाल करना है, क्योंकि ये सारे जो है ये आपके ही अक़लियती सीटों पर बैठे हुए हैं और ये जवाब दे है अक़लियतों को। और अगर ये जवाब नहीं देते नाज़रीन, तो फिर आपने और हमने मिलकर इनको अकाउंटेबल ठहराना है। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए नाज़रीन। पाकिस्तान जिंदाबाद। ये है वो जगह जहां आम आवाम का जाना भी मना है, पर जाना तो है, क्योंकि यहाँ होते हैं हमारी किस्मत के फैसले। बजट, कानून साजी, सुप्रीम डिसीजंस और बास फैसलों पर तो डेस्क भी बजाए जाते हैं। इट्स ऑल अबाउट धरना, एहतजाज, प्रोटोकॉल एंड वॉकआउट। दिस इज रेड जोन विद साजिद इसाक।